بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 10 تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ آج کے دن یہ بالکل آسان سا وظیفہ پڑھ کر اپنے گھر کو دولت سے بھر لینا۔ پورا دن موجود ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ چلتے پھرتے میرے بھائیوں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ناظرین کرام، رات تک کا انتظار کرنا، رات تک آپ کے حالات بدل چکے ہوں گے، رات تک آپ کو اتنی دولت ملے گی، غیب سے اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ 10 رجب کا یہ وظیفہ، رجب کی 10 تاریخ کا یہ وظیفہ جو شخص، جو بہن بھائی اپنی زندگی میں پڑھتا ہے نا، دولت اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ 10 رجب بدھ کا دن پورے سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ رجب کی 10 تاریخ کو کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی بہانہ آپ نے بنا دیا کہ میں نے نہیں پڑھا یہ وظیفہ، تو ناظرین کرام ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ دن نکل گیا، یہ وقت نکل گیا، تو پیارے بھائیوں یہ دن پھر 1 سال بعد آتا ہے۔ یا تو پھر 1 سال انتظار کر لیں یا پھر آج کے دن پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ سے کسی عام دن یا عام بات کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ آج اس لمحے کی بات ہو رہی ہے جو اگر انسان کی نظر سے گزر جائے نا تو زندگی بھر صرف افسوس رہ جاتا ہے، اور اگر اسی لمحے کو تھام لیا جائے تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج رجب کی 10 تاریخ ہے اور یہ وہ دن ہے جو پورے سال میں صرف ایک بار آتا ہے، نہ دوبارہ پلٹ کر آتا ہے اور نہ بار بار دستک دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسے دنوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں نا، وہی لوگ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قسمت اچانک کیسے بدلتی ہے، رزق کے دروازے کیسے کھولتے ہیں اور پریشانیوں کے بادل ایک دم کیسے چھٹ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سب کسی خاص لمحے، کسی خاص دن اور کسی خاص عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جسے دل سے کیا جاتا ہے نا۔ آج کا دن بھی بالکل ایسا ہی ہے، نہ کوئی مشکل عمل بتایا جا رہا ہے، نہ کوئی سخت پابندی، نہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ، بلکہ اتنا آسان عمل ہے کہ انسان مصروفیت کے عالم میں بھی پورے دن میں کسی بھی وقت صرف 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ چل رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو یا اپنے کام میں مشغول ہو۔ اصل چیز آسانی یا مشکل نہیں ہوتی، اصل چیز نیت اور یقین ہوتا ہے، کیونکہ جب دل حاضر ہو تو زبان سے نکلنے والے الفاظ سچے ہوں تو وہ سیدھے اس ذات تک پہنچتے ہیں جو دلوں کے حال جانتی ہے اور جو بند راستوں کو کھولنے پہ قادر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ آج یہ سوچ کے ٹال دیتے ہیں نا کہ ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، کل کر لیں گے، اکثر وہی لوگ وقت گزرنے کے بعد صرف یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ کاش اس دن کو ضائع نہ کیا ہوتا اور کاش اس موقع کو سنجیدگی سے لے لیا ہوتا۔ یاد رکھیں اگر آج کا دن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ایک پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا سال کیسا ہوگا، حالات اجازت دیں گے یا نہیں، یا انسان خود اس لمحے تک موجود بھی ہوگا یا نہیں۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو آج کے لمحے کو آج ہی پکڑ لے اور اس موقع کو معمولی سمجھ کے گزرنے نہ دے، کیونکہ سمجھدار لوگ مواقع کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ موقع آنے پہ خود کو تیار رکھتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی ملک، شہر، گاؤں یا محلے میں بیٹھ کر یہ الفاظ سن رہے ہوں، یاد رکھیں کہ رب کی رحمت کسی جگہ یا فاصلے کی محتاج نہیں، وہ ہر اس دل تک پہنچتی ہے جو یقین کے ساتھ پکارے۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس پیغام کو پورا دھیان سے سنیں، دل میں اتارے، بات سمجھ میں آ جائے تو اسی وقت عمل کریں اور پھر اپنے رب کے سامنے کھل کر اپنی حاجت رکھ دیں، رزق کے لیے، آسانی کے لیے، سکون کے لیے اور ان تمام مرادوں کے لیے جو مدت سے دل میں دبی ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ دن صرف تاریخ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندگی کا رخ بدلنے کا موقع ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایسے مواقع کو پہچان لیتے ہیں وہی لوگ آگے چل کر شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بدھ کا دن ہے، آج رجب کی 10 تاریخ ہے۔ وہ عمل بتاؤں گا جو لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، بالکل اتنا آسان وظیفہ ہے نا میرے بھائیوں کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس عمل کو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے موجود بیٹھ کے میرے بھائیوں میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو نا،
پہلے یہ پوری ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھنا اور سمجھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو کوشش کرنا۔ ویڈیو جیسے ہی دیکھ لو فوراً یہ وظیفہ اسی وقت پڑھنا اور اللہ پاک سے جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور مانگنا۔ دعا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو لازمی مانگنی ہے، اور جب بھی کوئی وظیفہ عمل کرو دعا لازمی کیا کرو۔ تو جلدی سے یہ عمل سمجھ لیں اور کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ عمل کر لیں۔ ناظرین کرام، رات تک آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی انشاءاللہ، رات تک آپ کے حالات بدلے ہوئے ہوں گے، جو مانگو گے، جو من کی مراد ہوگی نا وہ پاؤ گے۔ قسمت کے بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو ایک دن کے عمل سے ہی کھل جائیں گے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے کہیں بھی موجود ہوں، چاہے گھر میں ہوں تو وہاں بیٹھ کے سکون سے پڑھ لیں۔ دفتر میں، آفس، مسجد، مدرسے میں، جہاں کہیں موجود ہو نا، آج کے دن آپ لوگ کوئی بہانہ مت بنانا۔ اگر کام میں بھی لگے ہو نا تو کوئی بہن بھائی اگر اس وظیفے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تو کام میں لگے رہتے ہوئے بھی اس عمل کو آج لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین کرام، آپ اکثر مجھے کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہم پڑھیں اور ہماری حاجت مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آج دکھ تکلیف میں ہو، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، گھر خالی ہے، بالکل ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو، تو میرے بھائیوں آج کا میرا ذاتی یہ آزمودہ عمل مجھے اللہ پاک نے اس وظیفے سے اتنا نوازا ہے نا، اتنا نوازا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو میں نے مانگا مجھے اللہ پاک نے دیا۔ میں پچھلے 10 سال ہو گئے، جب بھی ہر سال رجب کی 10 تاریخ آتی ہے میں یہ عمل کرتا ہوں۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے میں، جو پورے عمل کو پڑھنے میں وقت لگتا ہے نا، آدھا منٹ لگتا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ میں اس عمل کو آج میں ویسے بہت سارے اعمال کروں گا، لیکن اس عمل کو میں میرے بھائیوں میری بہنوں بے صبری سے اس دن کا انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ دن آئے اور میں یہ عمل پڑھوں۔ اور آج کے دن اس عمل کو آدھے منٹ کے اس عمل کو 2 4 5 مرتبہ جتنی مرتبہ ریپیٹ کر سکا نا میں کروں گا، اور آپ لوگ بھی کوشش کرنا کم سے کم 2 یا 3 بار تو اس عمل کو ریپیٹ کر لیں۔ آج کے دن لازمی پڑھ لیں، کیونکہ سال میں صرف ایک دن جو عمل پڑھنے کا ہوتا ہے نا، کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ لوگ 2 4 مرتبہ پڑھ لیں گے نا، تو کوئی کمی بیشی بھی رہ گئی ہو نا، اگر 1 2 مرتبہ پڑھنے میں تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنا 2 3 بار یہ عمل پڑھ لینا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ تمام بہن بھائی دوست احباب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ لوگ ویڈیو میں آگے ہیں کلک کر کے، جو میرے بہن بھائی ویڈیو پہ آئے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ بس سکون سے بیٹھ جانا، کہیں بھی آج کے دن اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، بالکل سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے آپ کو بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ آپ کو سکون سے بیٹھ کے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا پھر مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو نا، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک جب پڑھ لیں ناظرین کرام، تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا، اور یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، آج 10 رجب کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں، چاہے کہیں بھی موجود ہو، پورا عمل ایک وقت میں ایک ساتھ بیٹھ کے پورا عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ آدھے منٹ کا تو پورا عمل ہے، تو ایک ساتھ آپ کو یہ پورا عمل ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ پہلے سے آدھا منٹ نکال لیجیے گا، چاہے گھر میں ہو چاہے دفتر میں ہو، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آدھا منٹ پہلے سے نکال لیجیے گا۔ وہ آدھا منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ صرف وظیفہ پڑھنے پہ لگی ہو، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا نا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ ناظرین کرام، اور ایک گزارش کروں گا کہ کوئی بھی وظیفہ سن کے براہ کرم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں
सुन के दौड़ मत लगाइएगा, भाग मत जाइएगा वीडियो छोड़ के कि पता नहीं हम ये वजीफा पढ़ सकेंगे या नहीं। ये पूरा अमल 2-3 वज़ाइफ मिला के आधे मिनट का ये पूरा अमल करना है। तो प्यारे भाइयों, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से पहले तो इस वीडियो को देखिएगा। पहले इस अमल को 10 रजब बुध के इस अमल को पहले समझिएगा और समझने के बाद कोशिश करना वीडियो जैसे ही एंड होना, वीडियो देखने के फौरन बाद ये अमल कर लेना। पूरे दिन में चाहो तो 2-4 मरतबा इस अमल को रिपीट भी कर लेना। अगर चाहो तो एक बार भी पढ़ लो ना तो काफी है। कोई परेशानी वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सुकून से बैठ जाना। और एक बात का ख्याल रखना, इस वजीफे की एक छोटी सी शर्त है, शर्त समझ लें। वो ये है कि इस अमल को जब तक पढ़े इस दौरान आपको किसी से थोड़ी सी भी बातचीत नहीं करनी। आप लोग बातों में लगे रहेंगे ना, लोगों को जवाब देने में लगे रहे तो आपका वजीफा बिल्कुल असर नहीं करेगा। और नाज़रीन कराम, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। रोजाना वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन रोजाना 5 वक्त की नमाज की भी पाबंदी जो है ना वो भी लाजमी करें। हर हाल में आप लोग नमाज लाजमी पढ़ें और रोजाना किसी दिन आप लोग वज़ाइफ पढ़ें या ना पढ़ें, रोजाना रूटीन में कह रहा हूँ, सारा साल रोजाना एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की भी लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह आप लोग ये काम करें, नमाज की पाबंदी करें, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह एक रोजाना पढ़ें। और साथ में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वज़ाइफ पढ़ते हैं। अक्सर मेरे बहन भाई कहते हैं हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, फायदा नहीं होता। तो आप लोग नाज़रीन कराम गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दें। पूरा दिन जाने अनजाने में बहुत से ऐसे गुनाह कर जाते हैं, झूठ, गीबत, चुगली, बेशुमार गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद पता भी होता है और बाज दफा नहीं भी होता। तो आप लोग गुनाहों को छोड़ दें। आप लोग खुद सोचें, एक तरफ गुनाह करेंगे साथ में वज़ाइफ पढ़ेंगे तो कोई वजीफा आपका असर नहीं करेगा। तो गुनाहों से तौबा करें, रोजाना अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह एक लाजमी पढ़ें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करें। और आज का अमल नाज़रीन कराम जल्दी से समझ लें। 10 रजब बुध का ये अमल आज के दिन आप लोग घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, कोई जगह कोई पाबंदी नहीं, वक्त की पाबंदी नहीं, चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह, दोपहर, शाम का 2-3 मरतबा चाहे तो रिपीट कर लें, चाहे तो इसी अमल को आधे मिनट के इस अमल को एक बार पढ़ लें तो काफी है। ना जगह की कोई पाबंदी है, ना वक्त की कोई पाबंदी है। सिर्फ पाबंदी ये है कि आज के दिन पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही दिन पढ़ना है। ये हर बुध का वजीफा नहीं है, याद रखिएगा। सुकून से कहीं भी बैठ जाना, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, और सबसे पहले आप तमाम मेरे बहन भाई, दोस्त, अहबाब जो अमल शुरू करें तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो तो वो पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद याद हो तो वो पढ़ लें। बराए करम पूरा अमल एंड तक समझना। अब तक वीडियो काटी है ना, स्किप की है तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाला मसला नहीं, लेकिन अब वीडियो मत काटना। अब पूरा अमल समझना, अपने जहन में बिठाना, और जहन में बिठाने के बाद ये अमल जिस तरीके से बताऊंगा ना, जिस तरतीब से बताऊंगा उसी तरीके से पढ़ना शुरू कर देना। वीडियो देखने के फौरन बाद अगर ना पढ़ सके तो पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। सुकून से बैठ के एक बार जैसे ही आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो फौरन आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी पहला कलमा। फिर समाअत फरमा लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 10 रजब बुध के दिन इस अमल में आप जब अमल शुरू करें ना, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो सबसे पहले आपको पहला कलमा पढ़ लेना है 3 मरतबा। मैंने कम या ज्यादा मरतबा पढ़ा होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें। मुझे आप तक पहुंचाने में, बताने में, आपके जहनों में एक एक बात बैठाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आप लोग यकीन करें या ना करें, इस पूरे अमल को जो शुरू से एंड तक आपको बताऊंगा ना, खुद पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आधा मिनट भी आपको नहीं लगेगा। मैं आधे मिनट में खुद ये अमल पढ़ता हूँ और आपको भी, क्योंकि मुझे पता होता है हर अमल के बारे में कि कौन सा अमल कितने वक्त में पढ़ना है। आधे मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये अमल पढ़ लेंगे। अगर बड़े सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ जाएंगे ना तो 1 मिनट लग जाएगा। कोई घंटों मिनटों का अमल तो है नहीं, आधा पौने मिनट में आप लोग बड़े आराम से इस अमल को पढ़ लेंगे। 1 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया और फिर 3 मरतबा आपने पहला कलमा पढ़ लिया। 3 मरतबा जैसे ही पहला कलमा पढ़ लिया ना तो फौरन आपको अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे ज़बानी काउंट करते हुए अब आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। आप लोगों ने जैसे ही 3 मरतबा पहला कलमा यानी ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिया तो इसके बाद आपको 3 मरतबा ही हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो 3 मरतबा ही आपको हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ लेना है। तो इसके फौरन बाद अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको मेरे भाइयों अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देना है। मैंने अस्तगफिरुल्लाह कम या ज्यादा मरतबा पढ़ा है, लेकिन आपको अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ लेना है। और आपको बता दूं अभी वजीफा शुरू होने वाला है, ये तो आपको वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ना है ना। 1 मरतबा आपने दुरूद पढ़ लिया, 3 मरतबा आपने पहला कलमा पढ़ लिया, 3 मरतबा ही आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ लिया और इसके बाद 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। अब आपको वजीफा शुरू करना है। किस तरह पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे। जो मैंने आपको दुरूद पाक बताया ना, 1 मरतबा पढ़ने में 3 मरतबा पहला कलमा और 3 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने में और 7 मरतबा यानी 7 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने में आपको 25 से 30 सेकंड लग जाएंगे। तो अब आपको अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। एक तस्बीह पकड़ के आपको जो पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, फर्स्ट नंबर पे बड़ा आसान सा कमाल का वजीफा है। और पूरे अमल याद रखिएगा, दोबारा बता दूं, एक साथ एक वक्त में बैठ के पूरा अमल एक साथ करना है। जो शुरू से एंड तक बताऊंगा, अस्तगफिरुल्लाह आप लोगों ने जैसे ही 7 बार पढ़ लिया ना, तो फौरन अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के अब जो आसान सा वजीफा आपको पढ़ना है ना, और बड़ा मुजर्रब वजीफा है। आप लोगों में शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी हो नाज़रीन कराम जिसने अपनी जिंदगी में ये वजीफा ना पढ़ा हो। शायद कोई ऐसा बंदा दुनिया में होगा जिसने ये वजीफा ना पढ़ा हो। इस वजीफे को या इनमें से कोई भी वजीफा अगर आपने अपनी जिंदगी में पहले पढ़ा है ना या पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई आपको परेशान नहीं होना, पढ़ते रहे। लेकिन आज का दिन यानी 10 रजब बुध का दिन जो पूरा मैंने आपको अमल बताया है ना, और आज के दिन आप लोग अगर और भी वज़ाइफ और अमाल करते हैं तो आप लोग वो वज़ाइफ भी कर सकते हैं। और साथ में इस वजीफे को भी किसी वजीफे किसी अमल के साथ भी आज के दिन शामिल कर सकते हैं। सिर्फ आज के दिन ये आधा मिनट का अमल जितनी बार चाहे पढ़ लें। आप लोग यकीन करें या ना करें, नाज़रीन कराम, पूरे साल के आपके वज़ाइफ एक तरफ और ये एक खास वजीफा एक तरफ। ये इतना मुजर्रब वजीफा है कि आपने अगर पढ़ लिया ना, सिर्फ 1 मरतबा भी, सिर्फ 1 मरतबा आधे मिनट का ये अमल मेरे बताए हुए तरीके पे आपने आज के दिन पढ़ लिया, तो रात तक मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी जिंदगी बदली हुई होगी। आपके रिस्क में जितने बंद दरवाजे होंगे ना, इंशाअल्लाह वो दरवाजे खुलेंगे, किस्मत आपकी बदलेगी, आपके हालात बदलेंगे। कोई भी आपकी हाजत होगी, मुराद होगी, आपने इस वजीफे को पढ़ने के बाद इस हाजत मुराद के लिए दुआ मांगे। रात होने की देर है, इंशाअल्लाह हाजत मुरादे भी अल्लाह पाक ने चाहा तो फौरी पूरी होंगी। और जो मांगोगे बड़ी से बड़ी रकम गैबी तरीके से आपको रात तक अल्लाह पाक ने चाहा तो मिल जाएगी। ऐसा मोजिजाती वजीफा है मेरे भाइयों मेरी बहनों के आप बस पढ़ने की देर है और आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा करते हुए पढ़ोगे ना, तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कामयाब होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, दौलत में खेलना चाहते हो, अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को, इस वजीफे को इग्नोर मत करना। नाज़रीन कराम, आप लोग सुकून से इत्मीनान से कहीं भी बैठ गए इस अमल को पढ़ने के लिए सुकून से बैठ के वजीफा दोबारा से बताने लगा हूँ। अच्छी तरह समझ लीजिएगा। 1 मरतबा आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लिया और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा यानी 3 टाइम पहला कलमा पढ़ लिया और इसके बाद आपने 3 मरतबा ही आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ लिया। तो इसके फौरन बाद 7 मरतबा यानी 7 टाइम अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ लिया। 7 मरतबा जैसे ही आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ लिया ना, तो फौरन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या ज़बानी काउंट करते हुए इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। नाज़रीन कराम, ये वजीफा है या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़िएगा। सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, जिस तरह अच्छी तरह काउंट करके तादाद में कमी बेशी ना हो। या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, इस तरह आप लोग इस वजीफे को पढ़ते रहें। सिर्फ और सिर्फ ये वजीफा भी आपको 7 मरतबा यानी 7 टाइम ही पढ़ना है।
7 مرتبہ जैसे ही आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया तो 7 टाइम आप लोग फौरन से या मुसब्बिबुल अस्बाब का वजीफा पढ़ लेंगे और फौरन इसी वक्त आखिर में बिल्कुल एंड में इस अमल को खत्म करने से पहले जैसे ही 7 टाइम यानी 7 मरतबा या मुसब्बिबुल अस्बाब का वजीफा पढ़ लें, फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इसी वक्त आपको इस अमल के आखिर में 1 मरतबा आपको सूरह कौसर भी पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो प्यारे भाइयों, सूरह कौसर पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, वही आखिर में दुरूद पाक पढ़िएगा। और दुरूद पाक जैसे ही पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद नाज़रीन कराम जितनी भी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियां हों, इसके लिए खूब दुआ मांगिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये साल 2026 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और साहलिया औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं इनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गैबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पे ना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है ना वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है हमारा जो काफिला है इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी भी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में लाजमी लिख दिया करें। प्यारे भाइयों, कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत का इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।